अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं खुद याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। फील्ड पॉलिसी पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, शहर को आलूदगी से महफूज रखना ही असल मकसद, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में पंचायत इंतखाबात, पहले दिन कई मराकिज़ में नामजदगियाँ दर्ज न हो सकी। पंचायत इंतखाबात पर कलेक्टर राजा शीशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंतखाबात पुरअमन और शफाफ बनाने का अज़्म। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। पंचायत इंतखाबात से कबल कांग्रेस कायदीन का इजलास, उम्मीदवारों को रहनुमाई, मैदान में मजबूत कारकर्दगी की दी हिदायत। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हाई लेट पॉलिसी के बारे में BRS और BJP बेबुनियाद और गलत प्रोपेगेंडा कर रही हैं। इन्होंने कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा कि अपोजिशन ये प्रोपेगेंडा लाइल्मी में कर रही है या जानबूझकर। वज़ीर उत्तम ने वाज़ेह किया कि हुकूमत का मकसद हैदराबाद को पोल्यूशन फ्री सिटी बनाना है। इन्होंने कहा कि ये पॉलिसी अचानक नहीं लाई गई, बल्कि बरसों से इस पर गौर होता रहा है। उनका कहना था कि इंडस्ट्रीज़ को ORR के बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा पुराना है। यही वजह है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी कम करने के लिए यह कदम ज़रूरी था। रुकन असम्बली करीम श्रीहरी ने साबिक़ वज़ीर KTR के हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। इन्होंने वरंगल दौरे के दौरान KTR की जानिब से की गई तनक़ीद का सख्त जवाब दिया। करीम श्रीहरी ने कहा कि BRS कारकुन अच्छी तरह जानते हैं कि KTR की क़यादत कारगर नहीं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KCR की वजह से ही हरीश राव पार्टी में मौजूद हैं। इन्होंने सनसनीखेज़ अंदाज़ में कहा कि वक्त आने पर हरीश राव अपना रास्ता खुद चुन लेंगे। आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर राजा शीशा ने कहा कि पंचायत इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ तरीके से कराने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जुमेरात को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़िला कलेक्टर ने सहाफ़ियों को इंतखाबात से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। इन्होंने बताया कि ज़िले में 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात होंगे। इन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ, पोलिंग अमला, सिक्योरिटी इंतज़ामात और बैलेट पेपर्स की तकसीम तक तमाम सरगर्मियों का जायज़ा लिया जा चुका है। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अफसरान को ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दे दी गई है।
సార్ ఏజెన్సీ ఆదిలాబాద్ మండలంలో 21 ఉంటే 21 ఏజెన్సీ సర్పంచులకు అభిమానులకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి సార్. లేదు విత్ 24 hours. మన ఇప్పుడు టైం లేదు నామినేషన్స్ అంటే డేస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. కానీ లాస్ట్ డేట్ అప్లై చేయకండి, ఈ రోజే అప్లై చేయాలి. లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ నామినేషన్ అంటూ అప్లై చేయకండి ఈ రోజు. కానీ నామినేషన్ డేట్ ఇచ్చారు లాస్ట్ అప్లై వాళ్ళు సర్టిఫై చేసిస్తే సరిపోతుంది సార్. మనం నామినేషన్ కు అది ఎవరు సర్టిఫై చేస్తే సరిపోతుంది సార్. తహసీల్దార్ అయినానేమో ఇది ఎప్పుడు ఉందంటే పార్ట్ థర్డ్ 2 పార్ట్స్ లో ఉంటుంది. శాఖ అధికారి సంతకం అంటే ఇద్దరు ఎవరు పెట్టినా ఎంఆర్ దగ్గర పోయి సంతకం పెట్టించినా లేదా డీటీ సంతకం పెట్టినా లేదా లేకుంటే ఊరికే డిక్లరేషన్ మీద పీ అతను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారా అంటే చెప్పలేదు. మళ్ళీ పర్సెంట్ పీ ఎగ్జిక్యూట్ ఉంటుంది సార్. 13 సెక్షన్ వెళ్ళిపోయినట్టేనా మీకు మీడియా సమావేశాలు చెప్పారు కదా పిల్లలది, అంటే దాని మీదనే మేమంతా మీకు సో మీ అందరికీ తెలుసు దట్ 25th సాయంత్రం 6:15 PM అప్పుడు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ గ్రామ పంచాయత్ ఎన్నికల సెకండ్ ఆర్డినరీ ఎలక్షన్స్ టు గ్రామ పంచాయత్స్ కి షెడ్యూల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ కి రావడం జరిగింది. సో 3 phases లో ఈ గ్రామ పంచాయత్ ఎన్నికలు ఉన్నాయి. మన దగ్గర కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 3 phases లో గ్రామ పంచాయత్ ఎన్నికలు ఉన్నాయి. ఓకే, సో మేజర్గా అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఈ రోజు నుంచి మనం ఎలక్షన్ నోటీస్ ఫార్మ్ 1లో ఆ రోజు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఇప్పుడు 10:30 ఆల్రెడీ వాళ్ళ ప్లేసెస్లో ఇక్కడ నామినేషన్స్ తీసుకుంటారు. అవి ఆల్రెడీ పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సో 39 క్లస్టర్స్ అంటే 39 స్టేజ్ 1 ఆ రోజు ఉన్నారు, 39 స్టేజ్ 1 ఆ రోజు ఉన్నారు. టోటల్ 166 GPs. ఇది ఫేజ్ 1 ఈ రోజు నుంచి అది స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత ఫేజ్ 2 వచ్చేసి మళ్ళీ 39 క్లస్టర్స్ 156 GP. సో అక్కడ కూడా 39 స్టేజ్ 1 ఆర్ఓస్, తర్వాత స్టేజ్ 1 AROs. సో ఫేజ్ 3 వచ్చేసి 37 క్లస్టర్స్ 151 GP. సో ఇట్లా టోటల్ 115 క్లస్టర్స్ 473 GPs ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించిన మనం గతంలోనే ఆర్ఓస్ స్టేజ్ 1 ఆర్ఓస్ కి, స్టేజ్ 1 AROs కి, తర్వాత స్టేజ్ 2 ఆర్ఓస్. స్టేజ్ 2 ఆర్ఓస్ అంటే ప్రతి ఒక్క జీపీకి ఒక స్టేజ్ 2 ఆర్ఓ ఉంటారు. సో వారందరికీ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోజు అందరూ కూడా వాళ్ళు క్లస్టర్స్కి రిపోర్ట్ చేసి ఈ రోజు నుంచి ఫేజ్ 1 సంబంధించిన నామినేషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దానికంటే ముందు మనం పొలిటికల్ పార్టీస్ వారి ఆధ్వర్యంలో వారి సమక్షంలో కూడా మనం రిజర్వేషన్ కూడా గ్యాజెట్ కూడా పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది యాజ్ పర్ ద instructions given by the state election commission or as per the instructions given by the commissioner పంచాయతీ రాజ్. సో దానికి సంబంధించిన మనం గ్యాజెట్ కూడా పబ్లిష్ అయ్యి గ్యాజెట్ కూడా అందరికీ కమ్యూనికేట్ అయింది. మీ అందరికీ తెలుసు దట్ మన దగ్గర షెడ్యూల్డ్ ఏరియా గ్రామ పంచాయత్స్ 251 ఉంది. తర్వాత 100% ఎస్టీ పాపులేషన్ గ్రామ పంచాయత్స్ 51 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ అంటే మనం ఏవైతే ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఉంటాయో యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ సర్పంచెస్కి కానీ వార్డ్ మెంబర్స్కి కానీ. తర్వాత నాన్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియా జీపీస్ అంటే 207 ఉన్నాయి. ఆ 207 సంబంధించిన కమిషనర్ పంచాయతీ రాజ్ నుంచి ఏ జీపీలో ఎన్ని ఎస్టీ అంటే ఏ మండల్లో సర్పంచ్ సంబంధించిన ఎన్ని ఎస్టీ ఎన్ని ఎస్సీ ఎన్ని బీసీ అక్కడ నుంచి రావడం జరిగింది. తర్వాత ఏ జీపీలో ఎన్ని వార్డ్ మెంబర్స్ ఎస్టీ ఎన్ని ఎస్సీ ఎన్ని బీసీ అక్కడ నుంచి రావడం జరిగింది. సో దానికి 2011 సెన్సస్ ప్రకారం తర్వాత డెడికేటెడ్ కమిషన్ సంబంధించిన ఏవైతే రిపోర్ట్ ఉన్నాయో దాని ప్రకారం అది రిజర్వేషన్ ఫైనలైజ్ చేసి గ్యాజెట్ కూడా అందరికీ కూడా కమ్యూనికేట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మీకు తెలుసు దట్ ఫస్ట్ మనం ప్రాధాన్యత అంటే ఎస్టీ రిజర్వేషన్, తర్వాత ఎస్సీ రిజర్వేషన్, తర్వాత బీసీ రిజర్వేషన్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దాని ప్రకారమే మనం ఫస్ట్ ఆర్డినరీ ఎలక్షన్ లాస్ట్ టైం చేసాము, ఈసారి సెకండ్ ఆర్డినరీ ఎలక్షన్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద న్యూ మండల్. సో సాత్నాలా కానీ సోనాలా కానీ బోరజ్ కానీ ఈ 3 మండలాలకి అంటే ఫస్ట్ ఆర్డినరీ ఎలక్షన్స్, మిగతా అన్ని మండలాలకి ఇట్స్ సెకండ్ ఆర్డినరీ ఎలక్షన్స్. సో దానికి సంబంధించిన వీ హ్యావ్ ఫైనలైజ్డ్ ఈ రిజర్వేషన్స్ కూడా. దాని ప్రకారమే మళ్ళీ ఈ రోజు నుంచి ఫేజ్ 1 నామినేషన్స్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ రోజు మన పొలిటికల్ పార్టీస్తో కూడా మీటింగ్ తీసుకొని మళ్ళీ వారికి ఏవైతే మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయో
తర్వాత ఏవైతే ఎలక్షన్ సీలింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉన్నాయో, తర్వాత ఈ రోజు నుంచి ఎఫ్ఎస్టీ ఎస్ఎస్టీ సంబంధించిన కూడా ఏవైతే టీమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా మనం పంపించడం జరుగుతుంది. సో ఎఫ్ఎస్టీ ఎస్ఎస్టీ టీమ్స్ మనం లాస్ట్ టైమే ఇట్లా అపాయింట్ కూడా చేశాము, వారికి మళ్ళీ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో వారు మొన్ననే యాక్చువల్గా ఫీల్డ్లో కూడా వెళ్ళారు కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఫీల్డ్లో కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ సంబంధించిన ఇది 24 hours, 48 hours, 72 hours ఏవైతే ఉన్నాయో, సో బేసికల్గా 24 hours వచ్చేసి మనం గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్, 48 hours వచ్చేసి పబ్లిక్ ప్లేసెస్, 72 hours వచ్చేసి ప్రైవేట్ ప్లేసెస్. అక్కడ ఎక్కడైనా మళ్ళీ ఈ వాల్ రైటింగ్స్, పొలిటికల్ పార్టీస్ సంబంధించిన తర్వాత ఇంకా ఏకైనా డిఫేస్మెంట్ ఉన్నాయో అవి జరగకూడదు. మీ అందరికీ తెలుసు దట్ గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ అంటే నాన్ పొలిటికల్ పార్టీ బేసిస్లో ఉంటాయి, బట్ స్టిల్ లోకల్ లెవెల్లో అంటే ఎవరైనా వాళ్ళు సపోర్ట్ ఏమైనా కావచ్చు, బట్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ గైడ్ లైన్స్ అంటే తప్పకుండా మనం ఇది అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. डीसीसीबी चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी ने कहा कि पंचायत इंतखाबात आइंदा बड़ी सियासी कामयाबियों की बुनियाद साबित हो सकते हैं। ये इजलास कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर प्रजा सेवा भवन में मुनक़िद हुआ। आदिलाबाद रूरल, मवाला और सातनाला मंडलों के सरपंच और वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अड्डी भोजा रेड्डी ने कारकुनों से कहा कि आने वाले इंतखाबात में भरपूर ताकत का मुजाहरा किया जाए। इन्होंने कहा कि अगर ये इंतखाबात मजबूती से जीते गए तो अगले इंतखाबात में भी रफ्तार बरकरार रहेगी। इन्होंने जोर दिया कि जिस उम्मीदवार को पार्टी की हिमायत हासिल हो, पूरी टीम उसे कामयाब बनाने में मुत्तहिद होकर काम करे। इजलास में सरपंच और वार्ड मेंबर के उम्मीदवारों को नामजदगी के बारे में रहनुमाई दी गई। మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడు జరగబోయే ఎన్నికల్లో బీజేపీ మన కార్యకర్తల పైన తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకు చేసినప్పుడు ప్రజలు మనపై ఖచ్చితంగా గుర్తించి మన గురించి మన నాలుగు ఆలోచించినప్పుడు మన గ్రామంలో మంచి ఏ కుటుంబం చూడకుండా 200 యూనిట్ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశం చేసిన ఒక్కొక్క వాళ్ళకు ఒక రాష్ట్రంలో తీసుకుంటే ఇంకా అవకాశం ఉన్న సమస్యలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పునాది మీరు, ఆ తర్వాత మేము కూడా పునాది నుంచి స్లాబ్ వచ్చినాం. స్లాబ్ తెలియదు, మేము కూడా వార్డు మెంబర్ స్థాయి నుంచి ఆ స్థాయి నుంచే ఈడ దాకా వచ్చినాం. ఎందుకంటే ఈ రోజు మీకు ముఖ్యం, అందరు పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. మా శ్రీనివాస గారితో మాట్లాడేటప్పుడు బాగా చెప్పడం జరిగింది, ఎందుకంటే వారికి అనుభవాలు బాగున్నాయి. కచ్చకండి సర్పంచ్ గారికి పక్క ఊరు కాబట్టి ఇటు టౌన్ కు సంబంధం, అటు ఊరికి సంబంధం. ఈ రోజు ముఖ్య నాయకులతో మనం మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం, యుద్ధం చేసే నాయకులతో మీటింగ్ పెట్టుకొని గ్రామ స్థాయిలో వార్డు స్థాయి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే పెయిన అసెంబ్లీలో 47 చిల్లర రావడం జరిగింది. 47,000 చిల్లర కోట్లు. పార్లమెంట్ వచ్చేసరికి మనం అందరం ప్రయత్నం చేసినాం, అందరి కష్టంతో 77 చిల్లర అంటే 30,000 ఓట్లను గెలిపించడం జరిగింది. ఆ ఓట్లను మనం గెలిపించుకుంటే ట్రయాంగల్ కోట్ ఉంటుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుంది, బీజేపీ ఉంటుంది, బీఆర్ఎస్ ఉంటుంది, 3 పార్టీల పోటీ ఉంటుంది. ఇంకా ఇండిపెండెంట్ కూడా కొందరు రావచ్చు, ఇటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉంటుంది. పోయినసారి మనం పార్లమెంట్ లో ఆ గ్రామంలో ఎన్ని ఓట్లు తెచ్చినామో మనకు లీడ్ అయిన ఉంటే కొంచెం తాకత ప్రెషర్ చేసుకోవాలి. లీడ్ వచ్చిన వాళ్ళే కూడా ప్రతి ఓటర్ దగ్గరికి మనం పోవాలి. ఇప్పుడు అందరూ ఏమన్నది పెద్దలు గ్రామ స్థాయిలో ఇప్పుడు మనం సర్పంచ్ చేయాలంటే మెయిన్ వార్డు మెంబర్, ఒకటో వార్డు మెంబర్ నుంచి మనం 8 వార్డు నుండి 8, 10 ఉంటే 10, 12 ఉంటే 10, 12 ఉంటే 12. అందులో కులం చూడాలి. కులం లేకుండా కులం బలం లేదనుకోండి మంచి క్యాండిడేట్ ఉంటుంది. అంటే అక్కడ వార్డులని మనకి ఓట్లు వేపిస్తే సర్పంచ్ ఈజీ గెలిచే అవకాశం. నేను ఇది దాదాపు 6 ఓవర్లు నేను గెలిపించుకోవడం జరిగింది నా ఉండే. ఆ లెక్కతో అయితే ఇదివరకు ఒక గురి తప్పలే. ఆ గురి మీరు కూడా తప్పనియదు, ఎందుకంటే 1వ నంబర్ నుంచి మొదలు పెడితే 8 వార్డులు ఉంటే 8 వార్డుల్లో కూడా మనకు వార్డు మెంబర్ నామినేషన్ ఉండాలి. 10 ఉంటే 10 వాళ్ళు మెయిన్ ఎక్కువ టచ్ ఉంటారు కాబట్టి ఆ వార్డులో 100 ఓట్ల నుంచి 100 ఓట్ల దాకా టచ్ ఉంటారు. ఆ విధంగా మనం ఒక పేరు చేసుకున్నాం. వార్డు మెంబర్ గెలిచిందనుకో ఒక ఇంటిగా మనం పెట్టుకున్నట్టు
సర్పంచ్ గెలిచినామనుకో మనకి ఇల్లు గ్రూప్ లెవెల్స్ కాకుండా వచ్చినట్టు అంటే గ్రామాలలో మళ్ళీ ఈజీగా మనం ఎంపీసీ గెలుస్తాం, అదే ఈజీగా మనం జెడ్పీసీ గెలుస్తాం, అదే ఈజీగా మళ్ళీ ఎంపీపీ అన్ని వచ్చేస్తాం. ఆ తర్వాత మనం సైన్యం అంతా చాలా పనిచేస్తే మున్సిపాలిటీ 49 వార్డులు గెలిపించుకోవచ్చు. ప్రతి సర్పంచ్ ఒక 20 మంది 30 మంది సైన్యం తీసుకొచ్చి ఒక వార్డు ఉంటే అయిపోతుంది. అంటే రూరల్ ఏరియాలో రూరల్ ఏరియాలో ఎట్లుంటుందంటే మేమంతా ఉన్న వేదిక ఉన్న పెద్ద ఒక నాగేష్ భాయ్ తప్పితే మేమంతా గ్రామస్థాయి నచ్చిన మీరు కూడా మొత్తం గ్రామస్థాయి. అక్కడ పోలీసు కూడా గ్రామస్థాయి, సంటైనా కూడా మా సంటి బాబు కూడా గ్రామస్థాయి, గణపతి అన్న కూడా గ్రామస్థాయి. అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ గ్రామస్థాయి నాయకులు ఉన్నాం. మన గ్రామ స్థాయిలో ఎట్లుంటుందంటే రాజకీయం ఒక పారి మనం చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే మన ఊళ్ళో రాజకీయం అనేది విచిత్రమైన రాజకీయం ఉంటుంది. ఆ రాజకీయంలో మనం ఎట్లా బయటపడాలని ఆలోచించాలి. లేకుంటే అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 75% అధికారంలోనే గెలిచింది. ఇప్పుడు మనం 80% అధికారంలో గెలుస్తామా గెలవం ఆలోచించాలి. ఒక కార్యము బీఆర్ఎస్ నాయకుడు బలమైన వ్యక్తులు, దాంట్లో ఎమ్మెల్యే కూడా బలమైన వ్యక్తి ఉంటాడు, మన నాయకుడు కూడా బలం, అందరికన్నా బలమైన వ్యక్తులు అంటే మన రూలింగ్ పార్టీ సపోర్ట్. అంటే రూలింగ్ పార్టీ సపోర్ట్ ఉంటే మనిషికి ఎక్కువ తాకత్ ఉన్నట్టు. निर्मल ज़िले में ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में दाखिलनामा के अमल को मुकम्मल शफ़ाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम देने की हिदायत स्पेशल ऑफिसर व ज़िला इलेक्शन ऑब्ज़र्वर मोहतरमा आयशा मसरत खान ने दी। जुमेरात को इन्होंने ज़िला कलेक्टर अभिलाषा अभिनव के साथ लक्ष्मण चांदा मंडल के विडियाल ग्राम पंचायत दफ्तर में कायम नामजदगी मराकज़ का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान इन्होंने नामजदगियों के इंदराज का तफसीली जायज़ा लिया और वहाँ फ़राहम की गई सहूलियात को भी चेक किया। ఇన్నోనే మొత్తం టోటల్ 4 పంచాయతీలు కలిపి 34 వార్డ్స్ 34 వార్డ్స్ తీసుకోవాలి. ఇంకా ఏదో ఇష్యూ మీకు मरकज़ी हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ मज़दूर यूनियन की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। AITUC के रियासती सेक्रेटरी विलास ने कहा कि मज़दूर तबक़ा तवील जद्दोजहद के बाद जिन क़वानीन को हासिल किया था, मरकज़ ने उन 44 मज़दूर क़वानीन को मनसूख करते हुए उनकी जगह 4 लेबर कोड मुतारिफ़ कराए हैं जो किसी भी तौर पर इंसाफ के ज़ुमरे में नहीं आते। जुमेरात को अदलाबाद शहर के NTR चौक पर कौमी कमेटी के एक रोज़ा एहतजाजी प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मज़दूर तंजीमों ने धरना दिया। ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు అదేవిధంగా రైతు సంఘాలు ఈ మోదీ ప్రభుత్వము 4 కోళ్ల అమలు ప్రారంభించింది. దీనికి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన దేశంలో 100 సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేసుకొని కార్మికులు కానీ ఉద్యోగులు కానీ వాళ్ళు అనేక చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది.
ఆ చట్టాలను దొంగచాటుగా పార్లమెంట్లో మోదీ ప్రభుత్వము బీజేపీ ప్రభుత్వము వీరు రద్దు చేయడం జరిగింది. ఇవి ఎందుకొరకు రద్దు చేయడం జరిగింది, ఎవరి కొరకు రద్దు చేయడం జరిగింది? ఇది విదేశంలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ సెక్టర్స్కు, అదేవిధంగా స్వదేశంలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ సెక్టర్స్కు అనుకూలంగా ఈ యొక్క 44 చట్టాలను రద్దు చేయడం జరిగింది. దాని స్థానంలో 4 కోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది. 2019లో వేతనాల కోడ్ అని, 2020లో పారిశ్రామిక సంబంధాల కోడ్ అని, అదేవిధంగా 2020లో సామాజిక భద్రత కోడ్ అని, వృత్తిపరమైన భద్రత, ఆరోగ్యం, పని పరిస్థితుల కోడ్ అని, ఈ విధంగా 4 కోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ కోడ్ల ఫలితంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులకు ఎటువంటి ఉద్యోగ భద్రత లేదు. అదేవిధంగా వారికి ఏదైతే రావాల్సినటువంటి బోనస్ కానీ, గ్రాట్యుటీ కానీ, మిగతా ఉద్యోగంకు సంబంధించినటువంటి పెన్షన్ కానీ, ప్రమోషన్స్ కానీ ఇవి ఏవి లేకుండా దీనిలో పొందుపరచడం జరిగింది. అదేవిధంగా కార్మికులు సమ్మె చేసే హక్కు కూడా కోల్పోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కార్మిక సంఘాలను పెట్టుకోవడానికి కూడా ఇది అవకాశం లేని ఈ కోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా మహిళలకు సంబంధించినటువంటి మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ కానీ, మిగతా వారి పని గంటలు కానీ దానికి సంబంధించింది కూడా ఈ కోడ్లలో చెప్పడం జరిగింది. వానికి వ్యతిరేకంగా ఉండడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది మోదీ సర్కార్ని. ఒకవేళ రద్దు చేయకుంటే నీ పదవికి ఎసరు పెట్టే ఈ కార్మిక వర్గం భారతదేశంలో ఉన్నది, రాజకీయంగా ఆలోచిస్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక చేయడం జరుగుతుంది. हल्का शुमाली अदलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. నామాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై. तेलंगाना में दूसरे आम सरपंच और वार्ड मेंबर इंतखाबात के सिलसिले में इंतज़ामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। बौद्ध हलक़े के चौड़ा मंडल में जहां पहली मरहले के तहत इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं, वहाँ पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामज़दगी दाखिल नहीं की। अलबत्ता चंद अफराद नामज़दगी फ़ार्म और मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात हासिल करके ले गए। నమస్తే సార్.
చెప్పేది ఇంపార్టెంట్. పంపి ఉన్నాయి కదా ఫామ్స్ 3 months ఇది. आदिलाबाद ज़िले के आम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगियों की कार्रवाई शुरू हो गई। कुमरम्बी मासियाबाद ज़िले के जैनूर, लिंगापुर, सिरपुर, यू, केरामेरी और वांगकड़ी मंडलों में कायम 27 नामजदगी मराकज़ पर 114 पंचायतों और 944 वार्ड मेंबर ओहदों के लिए फ़ार्म वसूल किए जा रहे हैं। निर्मल ज़िले के खानापुर मंडल के सतनापल्ली ग्राम पंचायत नामजदगी मरकज़ का कलेक्टर अभिलाष अभिनव ने अचानक दौरा करते हुए इंतजामात का जायज़ा लिया। इन्होंने नामजदगी रजिस्टर की दुरुस्त तदवीन, वक्त की पाबंदी और रोज़ाना की नामजदगी रिपोर्ट उन्हें फ़राहम करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने कहा कि जमा कराई गई नामजदगियों के दस्तावेज़ात को एहतियात के साथ महफूज रखा जाए। नामजदगी अमल की तकमील तक सख्त पुलिस बंदोबस्त बरकरार रखने का भी हुक्म दिया। గ్రామ పంచాయతీలో కూడా నోటీస్ బోర్డులో పెట్టాయి. ఇది రిక్వైర్మెంట్. నెక్స్ట్ టైం రిజర్వేషన్స్ అడిగారా? అడిగారా? కొందరు అడిగారు. సో ఇది దీంట్లో నామినేషన్ ఫైల్ చేసిన వాళ్ళు ఎంట్రీ చేస్తారా లేకపోతే ఎన్ని నామినేషన్స్ వస్తాయి అన్ని చేస్తారు? మీరు నామినేషన్ రాగానే డేట్ అండ్ టైం అక్కడ కూడా చేసుకో ఓటింగ్ చేసేస్తారు. ఓటింగ్ చేయకపోతే వాళ్ళకు నామినేషన్స్ ఫామ్ తీసుకున్నాక ఇస్తాము. निर्मल प्रेस क्लब में जुमेरात को कौमी यौम सहाफ़त के मौके पर मुनक़्क़दा प्रोग्राम से खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी के नागचारी मोहरन गंगाधर व दीगर ने यूनियन के सदर MC ने कहा कि मुआशरे में सहाफ़ियों को एक ख़ास मकाम हासिल है और उन्हें चाहिए कि इस वक़ार को बरकरार रखते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम दें। मुक़र्रिरीन ने कहा कि सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ के साथ अपने हक़ूक़ के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। मीडिया की दुनिया में रोज़ बरोज़ आने वाली नई तब्दीलियों को अपनाने और पेशा वाराना महारत बढ़ाने की ज़रूरत है। పట్టా నాగాచార్య గారు 1987 నుంచి మనకి పత్రికా రంగంలో ఉన్నారు. అట్లనే మామూలు నాగాచార్య గారు వీళ్ళు విలేకరి రిపోర్టర్గా వేసినాక అధ్యక్షుడు వచ్చి జ్యోతి ప్రజలు చేయడం కోరుతున్నాను.
ఆ పత్రికకు సైనికులుగా ఉన్న విలేకరులు మన కమిట్మెంట్ మీద కలిసి పత్రిక ఆధారపడి ఉంటుంది. సైన్యాధ్యక్షులు చెప్పిన ప్రకారం నడుచుకున్నా సైనికులు ఉన్నటువంటి క్రమశిక్షణ కొంతవరకు కాపాడుతుంది. ఎంత నిజాయితీగా పనిచేస్తే సమాజం అంత గుర్తింపు లభిస్తుంది. కానీ నేటి రోజుల్లో కూడా యాజమాన్యం చేతుల్లో కూడా విలేకరులు బందీలైపోయారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎంతున్న అశక్త పరిస్థితి చాలా చోట్ల ఎదుర్కొన్నది. ఏ రెట్లున్నా కానీ మన పరిధిలో కూడా మనం న్యాయం చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ కాలంలో మాతో పనిచేసినటువంటి సిద్ధు వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంద్రసేను, తర్వాత అంకంరాములు, మాయసపోశెట్టి వీళ్ళందరూ మాతో వెరిఫై చేశారు. వాళ్ళు ముగ్గురు కాలతరవేదులు. చాలా రోజుల తర్వాత ఇట్లా మన వాళ్ళకి మనం సన్మానం చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందుకు మనకు మనం అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. आदिलाबाद ज़िले के बोथ मंडल में सरकारी कबायली लड़कों के हॉस्टल में खाने में कीड़े निकालने की शिकायत। तलबा ने ITDA प्रोजेक्ट ऑफिसर से की शिकायत पर ITDA अफसर ने तहकीक़ात का हुक्म जारी किया। इन्होंने 2 दिन तक हॉस्टल में रहकर तलबा से तफसीली बातचीत की। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि वार्डन शिकायत करने वाले चंद तलबा से जानबूझकर दुश्मनी निकाल रहा है और बाज़ बच्चों को अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तलबा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें ये वार्डन मंजूर नहीं। इन्होंने एहतजाज करते हुए फौरी तौर पर वार्डन को हटाने और किसी दूसरे इंचार्ज की तकर्रुरी का मुतालबा किया। నియమాలు ఉంటే నియమాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది. మీరు చదవండి, భోజనం చేయండి. ఏమైనా ఇష్యూ ఇటువంటి సమస్యలు మన హాస్టల్లో రావద్దు. మీరు చదువుకోవడానికి వచ్చారు, బుద్ధిగా చదువుకోండి. ఏదన్నా క్రమశిక్షణ రాహిత్యం కనబడితే వార్డెన్ సార్ చెప్తాడు, మీరు వినాలా. లేదు వార్డెన్ సార్తో మాకు పని లేదు, వార్డెన్ సార్ మాకు ఏం చెప్పొద్దు అంటే అది కూడా చెప్పేసి 3 సార్లు అయింది. ఏమైంది ఇప్పుడు పురుగులు ఏంది 3 సార్లు అయింది. అవునన్న, అందరికి వచ్చినాయి. అందరికి వచ్చినాయన్న. కొంతమందికి వచ్చినాయి, కొంతమందికి రాలేదు. అట్లా ఇప్పుడు అందరికి రావాలనుకుంటున్నాను. ఎందరికి వచ్చినాయి చెప్పు. మీరు పొద్దున లేచి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి. నేను పొద్దున నేను ఇక్కడ వస్తా, నాకు డీజిల్ ఇట్లా అవుతుంది ఇట్లా అని చెప్పి ఒక విషయం ఏమైందంటే, ముగ్గురు ఉన్నారు పెద్ద రూమ్లో. ఎంత అల్లరి చేస్తారంటే, ఎంత అల్లరి అంటే మీరు వేరే రూమ్లో షిఫ్ట్ చేస్తారు. నేను కూడా హాస్టల్లో వచ్చి ఉంటా. ఎందుకు ఇంకా బాగా సూపర్విజన్ అవుతుంది. కొంచెం ఆలోచించుకొని ఆలోచన చేసి చెప్పు. వచ్చి గీడే దాకా కొట్టింది సార్. నన్ను ఒక్కడనే కొట్టింది సార్. ఎంతమంది ఉండే సార్ మజాక్తో నీరా అవస్థ ఎత్తుకున్నా సార్ భుజం మీద. మా ఒక రూమ్ తీసుకుంటాడు. అయితే మా వేరే రూమ్ లో వెళ్ళిపోండి అన్నారు. వెళ్ళిపోవడం కాదు, 4 రోజుల్లో ఏదైనా ఒకటి చేయొచ్చు సార్. అంతే ఉంటుంది సార్. మీరు ఏమైనా కొత్తను చెప్పాను కానీ అంతే ఉంటుంది సార్. అన్న చదువుకుంటామన్నా స్కూల్ అన్న బోత్ మండల్ స్కూల్లో ఏమన్నా పురుగులు వెళ్తున్నాయన్న. రోజు చెప్తున్నామన్న. అయితే ఇలా తీసి ఇట్లా పడేస్తుండ్రు కానీ ఏ సార్కి చెప్పిన వాళ్ళకి చెప్తుండ్రు ఇంత వస్తున్నాను రీజన్ అన్న. మళ్ళీ ఏమో బియ్యం మొత్తం అమ్మేస్తున్నాను. బియ్యం, టైల్స్, బాత్రూమ్ అమ్మేస్తున్నాను. బుక్లు కూడా మాకు లేవా అన్న, బుక్లు కూడా తీసి అమ్మేసిండన్న సార్. అమ్మేసిండు లాంగ్ లోడ్స్ కూడా అమ్మేసిండన్న. వాటర్ ఏమో 2 మొత్తం గలీజ్ అవుతుందన్న. ట్యాంక్ వాటర్ ఏమో ఫిల్టర్ వస్తుందట, ఇది వస్తుందా అని చెప్తున్నా. మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్ ఇప్పుడు నిమిషం చేస్తున్నామని మా టీసీ మొత్తం తీసేసాను. అయితే మా పిల్లగాళ్ళేమో రాత్రి మాకు బిల్ ఎక్కువ అవుతుంది. అయితే మా పిల్లగాళ్ళేమో రాత్రి నొకేషన్ అన్న ఇట్లా మీరు పోండి నేను ఇక్కడ ఉంటా అంటున్నాను. చెప్తున్నాను మొత్తం. कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के रब्बेना मंडल के गोयलेटी गांव भगत सिंह नगर में सोने पर पॉलिश करने के बहाने धोखाधड़ी का वाक़या पेश आया। गांव की एक बुज़ुर्ग खातून ने के पास मौजूद तकरीबन 3 से 4 तोले सोने को चमकाने का झांसा देते हुए ठगों ने जेवर हासिल कर लिया। ठगों ने सोना और टिफ़िन बॉक्स में रख कर उसमें
हल्दी डाल दी और गर्म पानी से उसे गर्म करने के बाद ठंडा होने पर खोलने की हिदायत देकर वहां से रफू चक्कर हो गए। कुछ देर बाद जब बॉक्स खोला गया तो उसमें सोना मौजूद नहीं था। खातून ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। బైక్ పైన వచ్చి ఇద్దరు వచ్చారు వచ్చి కూడా ఎంక్వైరీ చేశారట వాళ్ళు నాకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అని చెప్పారు ఇక్కడికి వచ్చారు గంట సేపు అయితే తల్లాడి ఆ తల్లా నువ్వు ఇక్కడ ఎల్లుడే కావాలని చెప్పిన ఎల్లు అంటే నాకు ఎల్లుడు లేదు ఇక మీరందరూ వెళ్ళండి ఈ అమ్మ తీసి కడుక్కో మంచిగా గస్తి వేసి నేనేమన్నా అయితే పొంగచ్చిన తెచ్చిన ఆడెత్తేసి ఎత్తేస్తే వెళ్తలేదు. మా ఆయన ఏం చేసి నా బొక్కెలా నీళ్ళు పోసి ఆ టిఫిన్ అలా పెట్టి అలా తీసి సలాయినాక తీస్తలేదు. అటు నీళ్ళు దాని ఆ నీళ్ళని దొబ్బుకొని కరిగిందేమని పూత చేసుకుంటాం. మొదలుగా రాగి చెంపి పొడి ఇచ్చిండ్రు. ఆ పొడి దానిలో పోసిండ్రు అరిచేతిలో పోసుకున్నాడు. అరివేతలు పోసుకొని అప్పుడు రాగి చెంబు ఉంటాయి రాగి చెంబు ఉంటే ఇవ్వమన్నది ఇచ్చిన దాన్ని రాసిండు. దాన్ని అరిచేతిలో పోసి నీళ్ళు పోయమన్నాడు. నీళ్ళు పోసిన ఆ నీళ్ళు పోసినాక మళ్ళీ దాని చేసి రాగి చెంపుకొని ఇట్లా రాసిండు. రాసిన వాళ్ళకి దాన్ని తెల్లగా అయితే లేదమ్మా అని అన్నాడు. దాన్ని చేయి కడుక్కున్నాడు. అది వచ్చి ఆడ వాడేసిండు. దాన్ని వాడేసినాక ఆ చెంబుని ఆ చేయి కడుక్కున్నాడు. అది చూడు మగ్గు ఆ మగ్గు ఆ చెంబు అవి రెండు వాడేసిండ. మళ్ళీ వచ్చింది నాకు ఇట్లా ముట్ట చూసిండు. సోయి చూసిన వాళ్ళకి వేరే ఇక బంగారం కడిగేది ఉన్నదమ్మా అని అన్నారు. బంగారం కడిగేది అన్న వాళ్ళకి నేను బంగారం కడిగేది కడగా నాకు అవసరం లేదు అని అన్న. పైసలు లేవు నా దగ్గర నువ్వు ఎల్లుడే కావాలి అన్న. అలాంటి వెళ్తలేడు. చాలా సరే కానీ మరి అది ఎప్పుడు నా తీసిడు పొడి తీసిడు. ఇది పోతే అంత పసుపు అలా కిటిలో మా నీళ్ళు పోసిండు. అలా పసుపు వేయి అన్నాడు. అలా పసుపు వేసినాక ఇంకేంత ఎర్రడి వేసిండు. ఆ ఎర్రడి వేసినాక ఇంకేంత తెల్లటి పొడి వేసిండు బుద్ధాసుడు. అది ఎలుగారమో ఏదో అది కాలిపోయింది. అది కాడుగారం ఆయన చేసిన వాళ్ళు వేసిన నేనే చుట్టున్నా చుట్టు అన్నాడు. చుట్టిన అట్లా కాదమ్మా ఇది నేను చుట్టే అన్నాడు. అలా పెట్టిండు. అది పెట్టి దాంట్లో నీళ్ళు పోసిండు. పొయ్యి మీద పెట్టిండు గట్టిగా. ఇక మరి ఆడే లంజ కొడుకు నేను పెట్టి కాదమ్మా అని మళ్ళీ తెచ్చి పొడేసి ఆడు మళ్ళీ గట్టిగా మూత ఒత్తి పోయిండు. रहबर फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से जमीयत उलमा हिंद हुजूराबाद शाह की ख्वाहिश पर हुजूराबाद के करीब मुस्लिम ताजरीन में अपनी तिजारत के ज़रिए रोज़गार हासिल करने की गर्ज से बंडियों और फल मेवाजात और तरकारियों का अतिया पेश किया गया। इस मौके पर दफ्तर जमीयत उलमा हुजूराबाद ज़िला करीमनगर पर सदर मकामी जमीयत हाफिज़ मोहम्मद इमरान बेग इमाम ख़तीब जामा मस्जिद हुजूराबाद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाकिरुद्दीन निहाल कासमी ने रहबर फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से फ़राहम करदा बंडियों को मुस्तहिक़ अफराद के हवाले की और तिजारत से हलाल रोज़ी कमाने का मशवरा दिया। लोग जो है अपनी ज़िंदगी और गुजारा कर सके इसके लिए हुजूराबाद जमीयत उलमा हुजूराबाद की जानिब से ही हुजूराबाद जमीयत उलमा हुजूराबाद के तवस्सुत से हुजूराबाद के भी जो अफराद हैं बेवा अफराद और इसी तरह जो मजदूर लोग हैं उनके लिए भी 4 मंडियों का इंतज़ाम किया गया है। उनसे सिफारिश करके हुजूराबाद के लिए 4 के लिए मंजूर कराया गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोगों के हवाले मंडी और उसके सामान के साथ किया जा रहा है। ये जो आप लोगों के लोगों की दुआओं से और आप लोगों के फिक्र से काम हुआ है। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इनके रोज़गार में खूब बरकत अता फरमाए और इसी तरीके से ये काम आगे भी बढ़ता रहे। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। फील्ड पॉलिसी पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, शहर को आलूदगी से महफूज रखना ही असल मकसद, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में पंचायत इंतखाबात, पहले दिन कई मराकिज़ में नामजदगियाँ दर्ज न हो सकी। पंचायत इंतखाबात पर कलेक्टर राजा शीशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंतखाबात पुरअमन और शफाफ बनाने का अज़्म।
कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। पंचायत इंतखाबात से कबल कांग्रेस कायदीन का इजलास, उम्मीदवारों को रहनुमाई, मैदान में मजबूत कारकर्दगी की दी हिदायत। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।